राम राम. सौंदर्यलहरी श्लोका नंबर 5 पापों. हरिस्त्वामाराध्य प्रणतजनसौभाग्यजननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्. हरिहि त्वाम् आराध्य प्रणत जनसौभाग्य जननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुम् अपि क्षोभम् अनयत् स्मरः अपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनाम् अपि अन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्. அப்படிங்கிற ஸ்லோகம். அதாவது this shloka is telling us about the Mohini avataram of Mahavishnu. He was able to take that Mohini avataram because he did your ஆராதனை. அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணார் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஹே அம்பாளே, பிரணதஜன சௌபாகிய ஜனனீம் துவாம் ஹரிஹி ஆராத்ய புரா நாரி பூத்வா புர ரிப்புமபி க்ஷோபம் அனயத். அது வரைக்கும் பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வில் சி பிரணதஜன சௌபாகிய ஜனனீம் அப்படின்னாக்கா all the bhaktas come and do your namaskaram. How are they doing? Pranataha அப்படின்னாக்க பிரகர்ஷேன நதாஹா. எப்படி? மனசா வாச்சா கர்மணா they are doing namaskaram to you. Those bhakta lokaha. அவர்களுடைய such bhaktas who do namaskaram தேஷாம் சௌபாகியஸ்ய ஜனனி. you are the mother who gives them that சௌபாகியம். அப்படி நமஸ்காரம் பண்றவாளுக்கு you give சௌபாகியம். you are the காரணம் for their சௌபாகியம். அவளுக்கு எல்லா ஐஸ்வர்யமும் you are giving. அப்படிப்பட்ட உன்னை ஆராதனை செய்துவிட்டு such a you who gives all the aishwaryam to bhaktalokaha, such a you who is doing your aradhana, harihi naka vishnuhu. So he is doing your aradhana puja. Sri Chakra ரூபத்தில் he is doing ஆராதனா. அதாவது இந்த பீஜாட்சரம்லாம் வச்சு he is doing Sri Chakra puja. All these பீஜாட்சர உபதேசம் மந்திரோபதேசம் should be done through a guru, not through WhatsApp audio, YouTube. Any social media platform cannot be our guru. So we have to take it through a proper guru. We are only seeing Vachyartham. So Hari is doing your Aradhana, Sri Chakra Puja to you. And what is your Lakshanam? Abdinnaka, you give Saubhagyam, Aishwaryam to all the bhaktas who do Sashtanga Namaskaram to you. Already we saw, right? Manasa, Vacha, Karmananga போது சாஷ்டாங்க நமஸ்காரமா இருக்கட்டும், through ஸ்தோத்திரம், through ஜபம், through பூஜா, they do your நமஸ்காரம். அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு you take care of their சௌபாகியம். That is your லக்ஷணம். So பிரணத ஜன சௌபாகிய ஜனனீம் துவாம் ஆராத்ய. So Hari, after doing your ஆராதனா ஸ்ரீ சக்கர பூஜா, என்னாச்சு? புரா, முன்பொரு காலத்தில், before, once, ஒக்க சமயம் அப்படிங்கிறோம்ல, which சமயம் they are referring to here is சமுத்திர மதனம். At that time, Pura, Nari Bhutva, he took a Nari Rupam Dhrutva, Mohini Rupam Edthandar. Liya, Yadanala he was able to take that Mohini Rupam is because of your Aradhana. He took that. After having taken that Nari Rupam, Yenna Pannar, Pura Ripum api Kshobhamanayat. Pura Ripum, Abdinaka, Muppurangalin Yediriyai, Shatruvai, Muppurangalin Yediriyar, Abdinaka Shivanai, Api. Puraripu refers to the enemy of Tripura, the 3 cities, which is Shiva, referring to Shiva. Api shabdatnala avaraye அப்படினு சொல்லுவோம் இல்லையா, சிவனையே. Why that Api also? Shiva also அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா. Even Shiva was க்ஷோபமனயத் அப்படின்னாக்கா ஒரு மனோவிகாரம், புத்தி சஞ்சலம் happened even to Shiva அப்படிங்கும்போது, why even to Shiva அப்படின்னாக்கா he is a jitendriya. One who has won over all the indriyas, especially because he is the one who burnt Kama. Manmathanaye erichutar. He burnt Manmatha to bhasmam. Abdi aakitar இல்லையா. Such a Shiva himself க்ஷோபமனயத் அப்படின்னாக்க, க்ஷோபம்னாக்க ஒரு மனோவிகாரம், சஞ்சலத்துவம். Even Mahadeva was pushed into moham on seeing Mohini's ரூபம். அந்த மோகினி ரூபத்தை பார்த்தா அவளுக்கே ஒரு சஞ்சலம் வந்துட்டான். யாரு? To whom this chanchala buddhi came? Pura Ripum api Kshobhamanayat. That Mohini Rupam pushed Mahadeva himself. Why? And the Api is important because he is Jitendriyaha, because he was the one who burnt Manmatha to Bhasma. Manmathane Kamam அப்படிங்கிறதையே எரிச்சுட்டார். He burnt Kama.
அப்படிங்கும்போது அவருக்கு ஹவு கேன் சஞ்சலத்துவம் பி பாசிபிள் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட அவருக்கே டு such a Shiva who burnt Manmatha himself was pushed into moha on seeing மோகினி ரூபம். அதை தான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் 2 பாதம் இஸ் டெல்லிங். தேர்ட் பாதம் ஸ்மரோபி ஸ்மரஹ அப்பி. ஸ்மரஹ அப்படின்னாக்கா மன்மதா அப்பி. அப்பி சப்தத்தினால என்ன சொல்றா அப்படின்னாக்க, இப்போ எப்படி விஷ்ணு டிட் ஸ்ரீசக்கர பூஜையோ அதையே காப்பி அடிச்சு ஸ்மரஹ அப்பி மன்மதா ஆல்சோ இஸ் டூயிங் ஸ்ரீசக்கர பூஜா டு யூ. துவாம் நத்வா அப்படின்னாக்க பிரணத ஜன சௌபாகிய ஜனனீம் துவாம் நத்வா, அப்படிப்பட்ட உன்னை சேம் ஆராதனை மன்மதா இஸ் ஆல்சோ ஃபாலோயிங். ஏன் அப்படின்னாக்கா இவாளுடைய அந்த அம்பாளுடைய பூஜை பீஜாட்சரத்தில் த ரிஷி, தட் இஸ் ஈச் மந்த்ர வில் ஹாவ் இட்ஸ் ஓன் ரிஷி. ரிஷினா யாரு? மந்த்ர திரஷ்டாரக. தே see the mantra and they bring it down to us, they give it to us and we learn it through a guru. குருட்டேன ஒரு உபதேசமா we take it and we do ஜபம். இப்போ ஈச் மந்த்ரா வில் ஹாவ் அ ரிஷி. ஸோ ஒன் ஆஃப் த அம்பிகாஸ் பீஜாட்சர மந்திரத்துக்கு விஷ்ணு இஸ் த ரிஷி. சிமிலர்லி ஸ்மரஹ மன்மதா இஸ் ஆல்சோ அ ரிஷி. அதாவது இங்க they have given that both Vishnu and Smara Manmatha are rishis to whom the Kama and Vaishnavi mantras were revealed. So அவ தான் அதுக்கு ரிஷியா இருக்கா. All these mantra upadesham should be done through a proper guru. Guru mukhama தான் நம்ம உபதேசம் we have to take. அதை ஏன் why I am mentioning again and again is இதெல்லாம் we should not take it very lightly. கொஞ்சம் இதெல்லாம் பார்த்து we have to be very careful. So அதனால just as Vishnu did Sri Chakra Puja, Manmatha also smaraha api tvam natva. He also after having done your Sri Chakra Puja என்ன பண்ணார் அவர்? ரதி நயன லேஹ்யேன வபுஷா, எப்படிப்பட்ட சரீரம் எடுத்துட்டார் அப்படின்னாக்கா, அதாவது ஆஃப்டர் ஹேவிங் டன் த பூஜா இல்லையா, அம்பிகாஸ் கிரேஸ் பிரசாதம், அம்பிகா அனுகிரகம் ஷி டஸ். அப்போ எப்படிப்பட்ட சரீரம் ஹி கெட்ஸ் அப்படின்னாக்கா, ரதி ஹூ இஸ் மன்மதாஸ் பத்னி, அந்த அவருடைய பத்னியோடைய கண்களுக்கு அப்படி ஒரு அட்ராக்ஷன், ஒரு மேக்னெட்டிக் பவரா. ரதி இஸ் சோ அட்ராக்டட் டு ஹிம் பிகாஸ் ரதி இஸ் சீன் அஸ் அ பியூட்டி பார் எக்ஸலன்ஸ் அமங் த ஸ்திரீ சமூகம்னு வச்சுப்போம். அப்படிப்பட்ட ரத்திக்கே வந்து she is attracted to Manmatha because now he has a shariram that is par excellent among purushas. So she is attracted towards him. இங்க முக்கியமா என்னன்னாக்கா, ரதி நயன லேஹ்யேன வபுஷா என்ன சொல்ல வருது அப்படின்னாக்கா, see Kama was burnt to bhasma by Mahadeva. அப்போ ரதி போய் பார்வதி தேவிட்ட பாரு உன் ஆத்துக்காரர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்காரு பாரு அப்படின்னு ரொம்ப கேட்டுக்கிறா. she is doing prarthana to Devi. So it is by Devi's grace that Manmatha gets a shariram that is visible only to Rati's eyes. To everyone else, to all of us, he is invisible. We can only feel him. We cannot see Manmatha, but we can feel his Leela, right? Manmatha Leela. So Ambaluடைய பூஜை பண்ணிட்டு he is getting a shariram that is visible or that is attractive to Rati's eyes. What is he doing with that shariram அப்படின்னாக்கா, மகதாம் முனீனாமபி அந்தஹ மோகாய பிரபவதி ஹி. அதாவது மகதாம் முனீனாம் அப்படிங்கிறச்சே, முனீனாம்னாலே என்ன அர்த்தம்? ஜிதேந்திரியானாம். அவள்லாம் முனிவர்கள்லாம் ரிஷிஸ் ஹேவ் இந்திரியாஸ் அண்டர் தேர் வசம். அப்படியே they have won over the indriyas, so they will not give in to the temptations. அப்படிப்பட்ட சச்ச முனீனாமபி, such munis rishis themselves, அந்தகங்கிறச்ச இங்க அந்தக்கரணம் சித்த விருத்தி இதெல்லாம் இஸ் தேர் நோ. அதாவது அவளுடைய அந்தக்கரணம்லாம் டப்பா டான்ஸ் ஆடி போயிடுறது. சச் மகாபுருஷஸ் ரிஷிஸ் themselves are pushed into moha. ஸோ இங்க ரிஷிகளுக்கு விஸ்வாமித்ரா கௌதமாதீனாம் அப்படின்னு போட்டிருக்கா. அப்படிப்பட்ட ரிஷிஸ் லைக் விஸ்வாமித்ரா கௌதமா எக்ஸெட்ரா who have done long years of tapas, they have that in their credit. இப்ப என்ன ஆச்சு? அவளும் சரி such rishis also and Mahadeva himself who has burnt Kama இல்லையா, அவர் ஜிதேந்திரியா, எல்லா இந்திரியங்களையும் ஜெயித்தவர். they both rishis and Mahadeva are unable to resist the temptation on seeing Kama or Vishnu, மோகினி அவதாரம், மோகினி ரூபம் ரெஸ்பெக்டிவ்லி எடுத்துக்கணும். இதெல்லாம் எப்படா சாத்தியம்? how is this possible? how is it சாத்தியம் அப்படின்னாக்க, because they did your puja. It was because of your anugraham they were able to achieve all this. Yaar Vishnu and Kamadeva. And these are proofs for your extraordinary Shakti power. Ilya and your Mahatmyam. And the Hingra Padam and the Nischayam. Definitely Vishnu and Kamadeva became Samarthyam because of
அம்பிகாஸ் அனுகிரகம். நவ் இந்த ஸ்லோகத்துல இப்ப மகாதேவருக்கே வந்து சஞ்சலத்துவம் வந்துடுத்து அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது எதனால அப்படின்னாக்க அவருக்கு அங்க வந்து he did not see விஷ்ணு மோகினி ரூபம் பார்க்கல, அங்க சக்தி ரூபத்தை பார்த்தார். why? because விஷ்ணு is doing அம்பிகாஸ் ஆராதனா பண்றா இல்லையா, ஸ்ரீசக்கர பூஜை பண்றா. நம்மளே we have seen in this லோகம் itself whatever உபாசனா we do, அந்த உபாசகஸ் ஃபேஸ். இப்போ ஆஞ்சநேயர் பக்தரா இருந்தானாக்கா ஆஞ்சநேய பூஜை பண்ணானாக்கா அவ முகமே ஒரு ஆஞ்சநேயர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, தேர் முகம் இட் செல்ஃப் வில் லுக் லைக் ஆஞ்சநேயா, இப்படிலாம் பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ வென் விஷ்ணு இஸ் டூயிங் தேவிஸ் உபாசனா ஹி இஸ் கெட்டிங் தேவிஸ் ரூபம். அப்போ அங்க சிவா இஸ் சிவனுக்கு ஏன் சஞ்சலத்துவம், வை ஹி காட் சஞ்சல புத்தி அப்படின்னாக்கா ஹி சா சக்தி தேர், பிகாஸ் விஷ்ணு டிட் சக்தி உபாசனா தேர், ஹி காட் அ சக்தி ரூபம் அண்ட் சிவா சா சக்தி தேர் அண்ட் ஹென்ஸ் த சஞ்சலத்துவம் அப்படின்னு. இது வந்து சிவ அனுயாயிஸ் இருக்கா இல்லையா, சிவபக்தாஸ், அவளுக்கு இது ஒரு சமாதானம் அப்படிங்கிறது. ஏன்னா அவ அந்த சாரூப்பியம் அம்பாளை போலவே ஒரு ரூபம், சாரூப்பியம் சாயுஜ்யம் இதெல்லாம் கேள்விப்படுறோம் இல்லையா. ஸோ தே கெட் அம்பிகாஸ் ரூபம் இட் செல்ஃப் ஆன் டூயிங் அம்பிகாஸ் ஆராதனா, அம்பிகா உபாசனா. சேம் வித் காமதேவா ஆல்சோ. இதில் என்னன்னாக்கா அவர் சமுத்திர மதனத்துக்கு அப்புறமா மோகினி ரூபம் வந்து ஈஸ்வரன் மகாதேவா வில் நாட் ஹாவ் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு சி. அப்புறம் பரிவார சகிதம் பிரமத கணஸ் பார்வதி தேவி எல்லாரையும் கூட்டிண்டு வைகுண்டத்துக்கு he will go to he wants to see அப்படி என்ன அந்த மோகினி ரூபம் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு ஆசைன்னு நம்ம இந்த நாராயணியத்தில் 29th தசகத்தில் 8வது ஸ்லோகத்தில் ரொம்ப அழகாக ஒரு ஸ்லோகம். யோஷா வபுர் தனுஜ மோகனம் ஆஹிதம் தே சுத்வா விலோகன குதூஹலவான் மகேஷः மகாதேவः குதூஹலவான், ரொம்ப அவருக்கு ஒரு கியூரியாசிட்டியாம். பிகாஸ் ஹி ஹியர்ஸ் அபவுட், எல்லாரும் பேசிக்கிறா எப்படி இருந்தது அந்த ஸ்திரீ ரூபம் தெரியுமா அப்படின்னு. மோகினி ரூபத்தை எவ்ரிபடி இஸ் டாக்கிங், டாக் ஆஃப் த டவுனா இருக்கு. அப்படி என்ன ரூபம் ஐடென்சி அப்படின்னு ஒரு கியூரியாசிட்டி வந்துதான். ஸோ என்ன பண்ணார், பூதை சமம் கிரிஜயாச்ச கதஹ பதம் தே, உன்னுடைய பதமான வைகுண்டத்துக்கு கிரிஜயா சக பூதைஹி சமம், எல்லா பிரமதகணம் பூதங்கள் எல்லாம் கூட்டிண்டு கிரிஜயா சக பத்னி என்ன பார்வதி தேவியும் கூட்டிண்டு அங்க வந்து நின்னாராம். எனக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு, அந்த ரமணீயமான ரூபத்தை பார்க்கணும்னு வந்தாராம். சிவா வாண்டட் டு see that ரமணீயமான மோகினி ரூபம். அண்ட் தென் இமீடியட்லி ஹி டேக்ஸ் தட் ரூபம். யாரு, நம்ம விஷ்ணு takes that மோகினி ரூபம் and as if he is playing with a ball in a உத்தியானம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அப்படி டெம்ப்ட் பண்ணிட்டு he was playing. Shiva also got tempted. யாரு, one who has burnt Kama himself. Such a Mahadeva himself could not resist the temptation. அப்படிப்பட்ட ஒரு ரூபம், சச்ச ரூபம், ரமணீய ரூபம் இட் வாஸ் அப்படின்னாக்கா how was that சாத்தியம் பாசிபிள் அப்படின்னாக்கா விஷ்ணு தான் உன்னுடைய ஆராதனை செஞ்சாரேம்மா, he did your உபாசனை, சக்தி உபாசனை பண்ணதனால மட்டுமே அது சாத்தியம் அப்படிங்கிற ஸ்லோகம். we'll see the shloka again. ஹரிஸ்த்வாமாராத்ய प्रणत जन सौभाग्य जननीं पुरा नारी भूत्वा पुररिपुमपि क्षोभमनयत् स्मरोऽपि त्वां नत्वा रतिनयनलेह्येन वपुषा मुनीनामप्यन्तः प्रभवति हि मोहाय महताम्. அதனால அப்படிப்பட்ட முனிவர்களையும் மோகத்தில் மூழ்கடிக்க செய்கிறது. இட் புஷஸ் தெம் இன்டு மோக. இது ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி சா பலாதாகிருஷ்ய மோகாய மகாமாயா பிரயச்சதி அப்படிங்கிற ஸ்லோகமும் இப்போ ஸ்லோகம் சொல்கிறதே ஞாபகம் வந்தது. அதனால் ஈவன் த ஞானீஸ் ஏன்னாக்கா அவள் இந்திரியத்தை வசத்தில் வச்சுருக்கிறவா அவளையே மோகத்தில் தள்ளி விட்டுறது அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் எல்லாம் அவள் மகாத்மியம். ராம் 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 ராம்.